کہ ہر لڑکا کو خوبصورت لڑکی چاہیے. اچھا کالی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں, چاہے وہ بھلے ہی وہ تاوا کا تلی ہو, لڑکا کھپڑی کا تلی کیوں نہ ہو. وہاں سے پوچھو رے بہار کرو نہیں کرو نہیں بولے لڑکی کرنے کرو, بولے لڑکی ایک دم خوبصورت ہوا چاہیے, اب وہ خود کھپڑی کی تلی ہے. بولو بات صحیح کی غلط ہے بولی. لڑکا دیکھا لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی, فوٹو دیکھا بولا با مک پسند چھ لڑکی مک بیاہ کرو. تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ میری بیٹی کو پسند کر لیا, باپ نے بھی بیٹے نے بھی. تو بولا کہ سمجھی تا لین دین کی لی بہن جہیزت, بولا نہیں 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 میں نہیں لوں. مور لڑکا سے وارے پوچھے لے کی لی بے نہیں لی بے وہ جانبے. تو لڑکا کو سامنے بٹھایا, لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا. کیا پڑھ کر آیا تھا؟ تو لڑکا سے بولا کہ بیٹا کی لیبو, ٹائٹن گھڑی لیبو نہ سوناٹا گھڑی لیبو. تو لڑکا بولا نا, بولا کی بولو میاں, اتنا بھی بولو ہاں بھی بولو. تو اس کے ساتھ میں جو تھا وہ بولا کہ سنسکرت بولو ہو, پھر پوچھ. بولے بیٹا کی لیبو, واشنگ مشین لیبو. تو لڑکا بولا نا. بولا بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ نہ بھی بولتا ہاں بھی بولتا ہے. بولے بیٹا کی لیبو, فریج لیبو فریج. لڑکا بولا نا. تو لڑکی والا کو غصہ آیا, بولا کھلے بول میاں کی لیبو نہیں لیبو, مک سمجھو نہیں ہو سو. تب لڑکا بولا یا ماں. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اور صرف نکاح میں خوبصورتی نہ دیکھو, سیرت دیکھو, سیرت. اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگ 4 باتوں کو بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا, خاندان بار خاندان کیمن چھے. کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے, لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی مال و زر دیکھتا ہے, ٹکا والا چھے کی نیچے, پیسہ والا چھے کی نیچے, زمیندار چھے کی نیچے, کوٹھی والا ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو. جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو, جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکے سے نکاح کرو. صرف خوبصورتی پر, حسن و جمال پر, حسب نسب پر, پیسوں پر نہ جاؤ. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکے کو داماد بناؤ, جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بہو بناؤ, اس کو اپنی بیوی بناؤ. بات سمجھا تو سو نا تقریرا. ایک لڑکا ایسے ہی چھاڑتا تھا بنگلہ بونا. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک لڑکا ایسے ہی چھاڑتا تھا, رے یار سے کرو رے فوٹو جے اے یار سے کرو. بولے نہیں کروں. کیا نہیں کرو رے؟ بولے نہیں کارو جے ہٹا. یار سے کرو نہیں کروں. کیا؟ بولے یار ناک ٹیر ہو جے ہٹا. یار سے کرو رے نہیں کروں. کیا نہیں رے؟ بولے یار دانت نکلا جی ہٹا. یار سے کرو رے. وہ سب میں عیب نکالتا تھا, سب لڑکی میں عیب نکالتا تھا. نکالتے نکالتے اس کی عمر 40 سال ہو گئی. تو اس کا بہو نہیں بولا اگر تور بیاہ نہیں ہے تو. بولے کیا نہیں ہے بے؟ بولے تو بیٹی کے دے تو تی بوڑھا ہے گلو 40 سال عمر ہے گئے. بولا نہیں ٹھیک سے بہو نہیں اور می نہیں دیکھوں مہمان تی دیکھ, تی جیٹا لڑکی دیکھ وہ می کرے لوں, می اور لڑکی دیکھوں نکل. تو اس کا بہو نہیں بولا کہ روک بیٹا تو بیاہ کروائی نہیں. یہ کالی لڑکی دیکھا, بات چلا دیا, بات چل گئی, بات پکی ہو گئی, بارات گئی اور نکاح کر کے بیوی کو لے کے گھر آیا. رات میں روم میں گیا بیوی کے پاس, بیوی گھونگٹ اٹھا کے جو سلام کی, یہ نوجوان وہیں بے ہوش ہو گیا. بیوی سوچی کہ کوئی بیماری جے نہ کی آگے بے ہوش ہے گئی ہے, کچھ بات نہیں کرنو وہ بے ہوش ہے گئی ہے. تو لڑکی پانی چھٹی اس کے منہ پہ کہ اٹھیے نا, آپ سے کچھ پوچھنے والے تھے, آپ پوچھنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے. تو لڑکا بولا جے پوچھنا تھے جلدی پوچھ نہیں تو پھر میں بے ہوش ہو جاؤں گا.
لڑکی بولی کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ بتا دیجئے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ تو لڑکا بولا کہ سن، تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ سوچو نوجوانوں، صرف صورت نہ دیکھو، سیرت کو بھی دیکھو۔ اس لیے رشتہ کرتے وقت میں اس بات کا دھیان رہے، اس بات کا خیال رہے کہ جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو، جو لڑکی صوم و صلات کا پابند ہو اس کو اپنی بہو بناؤ، اس کو اپنی بیوی بناؤ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، دینداری کو ترجیح دیں گے۔ دولت آنے جانے والی چیز ہے، دولت کسی کے پاس ہمیشہ رہی نہیں ہے، نہ رہے گی۔ دولت آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گی۔ حسب نسب، حسن و جمال، جب تک جوانی ہے خوبصورتی قائم ہے، اور جیسے جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ مسجد کا جلسہ ہے، تعمیر مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ وہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، جس نے ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جس نے زندگی دی ہے، وہ اللہ پھر ایک دن موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا؟ اللہ پوچھے گا۔ اسی اللہ کا گھر مسجد ہے، اور مسجد بنانا اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ دمشق کی جامع مسجد میں ایک بزرگ خطاب فرما رہے تھے کہ لوگوں، جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب کوئی مسلمان روزہ کی نیت کرتا ہے تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان صدقہ کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لٹانے کی نیت کرتا ہے، مسجد مدرسہ بنانے کی نیت کرتا ہے، تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کتنا شیطان؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی اس مجمع میں سے کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے؟ کوئی نوجوان ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ شیطان کی ایسی کی تیسی، بولا می حرام وہ حق۔ اٹھا اپنی جگہ سے گھر گیا، آٹا کا بورا کھولا، جھولا میں آٹا کسنے لگا، فل جھولا کس لیا، اور لے کے نکلنے لگا۔ بیوی آ کے کھڑا ہو گئی، بولے کوئی آن جائے؟ بولا می صدقہ کروا جائے۔ بولا کوئی کام دھندا تو کرتے نہیں ہو، گھر میں رکھا ہوا آٹا صدقہ کرو گے؟ چپچا میں رکھ دو۔ لیا کے رکھ دیا۔ آ کے مسجد میں پھر بیٹھ گیا تو کسی نے پوچھا کی کر لو، شیطانوں کو ہرا لو؟ بولے ہو ہم ہرا دیتے، پوری تیاری کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی نکلنے والے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی، بس وہی چانوی ہارے گی نو۔ یہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں نا، اور قربان جاؤ، بس ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ، بولو بھائی، اماں عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، جہاں پیالہ میں پانی پیتی تھی نا اماں عائشہ، پانی پیالہ میں، تو پیالہ پی کر رکھتی تھی، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے عائشہ کہاں سے پانی پیے ہو، کہاں سے منہ لگائی ہو؟ تو اماں عائشہ کہتی کہ یہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ اٹھاتے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا کر اماں عائشہ کو کھانا کھلاتے تھے۔ بڑی پیاری بیوی تھی، لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے۔ نوجوانوں کبھی اسی نیت سے اپنی بیوی کو کھانا کھلا دینا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے، لیکن ابھی بڑا خطرہ ہے،
کوئی نوجوان اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ماں کہے گی دو مور بیٹا دماغے گھمے دیے. بولے گا ارے بولے گی. جمعہ میں حضرت امام صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو. ارے بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے, بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے. ایک نوجوان سنیے نماز پڑھا جمعہ کے گھر آیا, بیوی سے بولا کھانا نکال. بیوی کھانا نکال کی تھی, کھانا کھا رہا تھا, ایک لقمہ کھاتا تھا سبحان اللہ, دوسرا لقمہ الحمدللہ, تیسرا لقمہ اور کی کھانا تھی بنا لو, واہ واہ واہ. بیوی سنتے 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 لی بیلنا, اب پیچھے سے آ کے ماری سر پہ کھٹا. بیوی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے, آج تک تھی مور تعریف نہیں کر لو. آج یہ پڑوسی کی یہاں سے دال لے کر کے آئے ہیں, تمہاری تعریفیں نہیں تھک رہی ہے, اب تے مارموں سر کے بالے اڑے دوں مو. تو کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر لیا کرو. تو نوجوانوں, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, وہ اللہ جو زندگی دیا ہے, وہی اللہ موت دے گا اور پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا اور زندگی کا حساب و کتاب لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیوں, جنت میں محل کون کون بنائیں گے, ذرا ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ میں کچھ بات عرض کر دوں, دعا کر دوں انشاءاللہ. کتنے کو جنت میں محل بنانا؟ سب بنانا ہے. یہ بھگال کی سرزمین میں میرا پہلا جلسہ ہے, حالانکہ میں تکیہ آیا ہوں بربٹہ. ہمارے بھائی اظہار اصفی صاحب دامت برکاتہم, میرے ایک سمجھ لے کے بڑا قربت دونوں میں محبت ہم لوگوں میں کئی سالوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ جب بھی جلسہ کرتے ہیں مجھے بلاتے ہیں, کئی جلسوں میں شرکت میری ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں, جنت میں محل بنانا یہ میری بات نہیں ہے, حضرت عثمانی غنی راوی ہیں, اب بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث. عثمان کون ہے جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا؟ یہ حضرت عثمان غنی کون ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں. اللہ کے نبی نے ایک بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. بہت بڑے سخی قربان جائیے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. ناظم صاحب نے تو ٹائم نہیں بتایا کتنی دیر گفتگو کرنی ہے مجھے. اچھا انشاءاللہ ابھی نہیں, ارے واہ 2 گھنٹہ. ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا 5 گھنٹہ. یہ چھان بگلوت قبرستان چھے نا کہ اڑیسہ کی سفر کرنا ہے, صبح ٹرین پکڑنی الحمدللہ ثم الحمدللہ. আমি কোশিশ করব, চেষ্টা করছি, দেখছি আলহামদুলিল্লাহ কতদের আমি বলতে পারি. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کہ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی, پہلے زمانے میں گھڑی تھی نہیں تھی, گھڑی نہیں چل, تو پہلے لوگ سورج کو دیکھ کر کے ٹائم پتہ کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں بھی ایک مقرر تھا, تقریر کرتے تھے بیچارے. تو گھڑی تو تھی نہیں, تو سمے کیسے ہوگا کہ کتنا دیر بولنا ہے. تو وہ جیب میں نا وہ ٹیبلیٹ رکھتے تھے. اب وہ ٹیبلیٹ ایسی ٹیبلیٹ تھی کہ کھا لیتے تھے نا, 1 گھنٹہ میں گھل جاتی تھی, منہ میں گھل جاتی تھی. یہ سمجھ جاتے وہ ٹائم ہے گئی, مائک چھوڑ دیتا تو کرسی نیچے اتر جاتا. ایک بار ٹیبلیٹ رکھ کے تقریر شروع کی, 1 گھنٹہ ہو گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, 2.5 گھنٹہ ہو گیا, نہ ٹیبلیٹ منہ میں گھل رہی نہ یہ مائک چھوڑ رہا ہے. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا, بولا مولوی صاحب کی ہے گئی آج میں کہ نہیں چھوڑا مولوی صاحب. ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا, تو حضرت نے کہا بیٹا سب چلا گیا, تم کہے نہیں گئے, اس سے پتہ چلتا کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے. اور نوجوان بولا کہ نہیں ایرکم بات نہیں ہے. بولا کی بات رہے. تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہ کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے, جلدی اٹھیے ہم کرسی لے گھر جائیں. حضرت نے کہا بھائی روزانہ ٹیبلیٹ گھل جاتی تھی, آج کیوں نہیں گھلی. جب ٹیبلیٹ منہ سے نکالے دیکھے ٹیبلیٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا. بولا بہت بڑا مسٹیک ہو گئی. اللہ کا گھر بناؤ, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. جنت میں محل بنا لو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. پورنیہ ضلع کے اندر میں ایک گاؤں ہے, گاؤں کا نام نہیں لیں گے, گاؤں کا نام نہیں لیں گے. مرنے والا مر گیا, ہم لوگ دعا کریں اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے, آمین بولے الحمدللہ. کاروبار سودی کاروبار, 1000 بیگھہ زمین کا مالک, اس کے دروازے پہ نہ کوئی مدرسہ والا آتا تھا, نہ کوئی مسجد والا چندہ لینے آتا تھا, نہ کوئی فقیر آتا تھا. کہا اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ پہلے گالی بھی دیتا تھا, مار کے دھکا مار کے نکال بھی دیتا تھا. تو کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے دروازہ کھول کے
देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था। बोले बेटा छे तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कटे गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बन करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं। ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं। तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बम्बई से आया, आराम नहीं। हाँ, आराम नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये की भाई? तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहाँ नहीं एक गड्ढा खोरे, अपना बाप को बाहर दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला या अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए। जन्नत में महल बनाओगे, आमी अपनार जन्य 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून? अरे कितना दुआ करेंगे बोले?
10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नियत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नियत कर ली, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है, अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे, 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? ये जो है ना कुल मिला के 1,20,000 रुपया खातून जौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रजा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000 इनके ही घर से आया जी, यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया। है रफ़ीक़ा खातून, रुक़ैया खातून माशाअल्लाह, ज़ौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब माशाअल्लाह, इनके घर से 1,20,000 रुपए ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है, एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतो खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10, 20, 50,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के इसाले सवाब के लिए उनके मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपये माशाअल्लाह। मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के इसालो सवाब की नीयत से उनके घर वालों ने माशाअल्लाह 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो मरहूम अब्दुल जलील साहब के इसाले सवाब के लिए उनकी साहिबजादियां 8,000 रुपये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम क्या बना बोले अब्दुल जलील साहब की, उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों ने ताउन किया है 8,000 रुपये, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा दे। अच्छा भाई ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। आप 500 रुपये चेयरमैन भगाल, क्या नाम है? परवेज़ आलम माशाअल्लाह। देखिए हमारे जनाब परवेज़ आलम साहब जो चेयरमैन हैं भगाल के, वाली साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, अल्लाह मरतबे में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 5 जन। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 कितना हुआ?
اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا کوئی ایک اور سخی تیار ہے انشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے 10,000 روپے اس مسجد میں چندہ دینے والا ہو، تعاون کرنے والا ہو، اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے والا ہو، اپنی دولت سے اللہ کا گھر بنانے والا ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چھٹے نمبر پہ کوئی ایک اللہ کا چہیتا بندہ، پیارا بندہ، نیک بندہ انشاءاللہ کھڑے ہو جائے مجمع کے اندر میں۔ دیکھیے آپشن ہے، اگر نقد مفید عالم اپنے والد اور والدہ بھائی مختار صاحب کے لیے 10 بوری سیمنٹ، ماشاءاللہ اللہ قبول۔ اے دیکھیں وہ بھائی آئے ہیں، وہ دیکھیں کیا بول رہے ہیں، سنیے۔ انہی کا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول کرے نو، اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ 8 بوری سیمنٹ، 10 بوری سیمنٹ، 10 بوری سیمنٹ کی قیمت یہ دیکھیے آگے نوجوان لیجیے۔ اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحوم صدیق صاحب کے لیے 5,000 روپے، ماشاءاللہ مرحوم صدیق صاحب کے نام پر 5,000 روپے۔ مکھیا جہانگیر صاحب 3,000 روپیہ مکھیا بلوا بستہ۔ اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے مکھیا جہانگیر صاحب الحمدللہ بلوا بستہ کے انہوں نے 3,000 روپے تعاون کرے ہیں، اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، اللہ قبول کرے۔ مرحوم زبیر صاحب کے لیے ان کا صاحبزادہ 10,000 روپے، ماشاءاللہ مرحوم زبیر صاحب کے نام پر ان کے صاحبزادے نے 10,000 روپے تعاون کرے ہیں، اللہ دینے والے کی اس تعاون کو دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی کمائی میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں برکت دے، اللہ ان کے مرحوم والد مرحوم کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ কতজন হলো? 6 জন হইল? अरे 6 জন হলো? जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। 1 जन और चाहिए, ایک بس یہ 7واں انسان کوئی ہے، کوئی سخی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ الحمدللہ۔ نور محمد کی بن محسن 10,000 روپے، یہ دیکھیں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ نور محمد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 10,000 روپے تعاون کرے ہیں، اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں ایمان و عمل میں کھیت میں کھلیان میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ آمین آمین۔ کتو جن ہول؟ صدام بن مشفق 15,000 روپے، ماشاءاللہ یہ صدام بن مشفق 15,000 روپے، ماشاءاللہ۔ یہ کتو جن ہولو؟ 8 جن ہوئی گلو، 10 میں کتنے کم رہ گئے؟ 10 اور بس، عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بخیل جے بخیل چھے وہ جنتت نہیں جاوے، بخیل جنت میں، یہ ہم نہیں کریں، حضور کی حدیث ہے، بخیل جنتت نہیں جاوے۔ اچھا بخیل جانے نا اپنارا یہاں 4 کوالٹی چھے، کیٹا کوالٹی چھے بولیں تو گنتی کروں، بخیل کتے بھیل، کنجر، کنجوس، مکھی چوس، اس سب سے لو کوالٹی ہے۔ بخیل جنتت نہیں جاوے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور جو سخی ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے وہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا نا، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیج دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے، بولا جھمیلے ختم ہے یہ۔ مکھیا حافظ توقیر عالم صاحب 5,000 روپے، ماشاءاللہ وہ مکھیا جناب محمد توقیر عالم صاحب، حافظ توقیر، دیکھیے یہ قاری قرآن، حامل قرآن، عاشق قرآن، الحمدللہ توقیر صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ 5,000 روپے تعاون کرے ہیں، اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ اس حافظ قرآن کے سینے کو اور کشادہ فرما دے، علم نافع عطا فرما دے، اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ مرحوم نذیر الحسن کے نام سے 2,000 روپے، ماشاءاللہ مرحوم نذیر الحسن صاحب کے نام پر ان کے گھر والوں نے ماشاءاللہ یہ 2,000 روپے تعاون کرے ہیں، اللہ مرحوم کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، الحمدللہ دینے والے کے گھر میں عمر میں کمائی میں روزی میں اللہ برکت عطا فرما دے۔
हाँ हमारी माँ बहनें, अच्छा हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मेरी गुजारिश है कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले ती ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करे देवो, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को आलिम बना देगा, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। मोइज़ अनवर टेंट वाला अपने वालिद मोहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, मोइज़ अनवर साहब अपने वालिद मरहूम के सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट, टेंट वाले हैं जो उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मरहूम राशिद के नाम पर 5000 रुपए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मरहूम राशिद को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की रोटी रोजी में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। साहब की तरफ से माशाअल्लाह 510 रुपए। 510 रुपए, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। सनोर भाई की तरफ कितना है? अच्छा माशाअल्लाह, सनोबर बाबू की तरफ से 2000 रुपए। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए, अभी जाने का फैज़ा कोई मत बनाइएगा, एकदम इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस वादे का पास रखिएगा। देखिए सोना तो हर रात है, हर रात आप सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल में मोहब्बत में जगो। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सोना तो हर रात है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करके यहाँ से उठना है, जाना है माशाअल्लाह मेरे भाई। और कोई 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी 10,000 5,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देना चाहते कि 5,000 हम देना चाहते हैं, 5,000 भी अपने माँ बाप, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो चिलचिलाती धूप में मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 5-10 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। अल्लाह माँ बाप, एक बात याद रखना, आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ कल को वैसा ही करेगा, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक बाप का बेटा कॉलर पकड़ा, घर में कॉलर पकड़ा, घसीट के निकाला, दरवाजा तक ले गया, तो बाप बोला है बेटा यही छान रुके जा, यही छान रुके जा, यही छान रुके जा। तो बाप ने कहा बेटा से कि जानते हो हम भी अपने बाप का कॉलर पकड़कर यहीं तक लाए थे, इसका बदला अदा हो गया। इसलिए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करेगा। आज माशाल्लाह हुस्नारा, ये हमारी एक बहन हुस्नारा, हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मोहम्मद अब्बास पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। मास्टर मोहम्मद गजनफर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई 2000 1000 रुपया, 2000 3000 4000 5000 10,000 20,000 15,000 देना चाहते। एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए नौजवान आ रहा है, ये ना बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचते रह जाओगे, देने वाले देकर चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम लिखिए, क्या नाम है हजरत? मरहूम मनीरुद्दीन साहब के
एहसाल सवाब के लिए उनके साहिबजादा 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब की सालो सवाब के लिए से उनके साहबजादे ने, उनकी औलाद ने माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। अल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सखी मोहम्मद निहाल कमर अपने दादा दादी के साले साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोहम्मद निहाल कमर साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए से 10 बोरी सीमेंट दिया। अल्लाह उनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता। क्या नाम बाबू? जाकिर हुसैन साहब माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान जाकिर हुसैन ने 1000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई कमेटी वाले जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाएं। वो चादर रुमाल लेकर घूमते हैं। मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके जेवर जेवरात से भी आज मस्जिद को बना सकते हैं, अपने पैसों से भी इस मस्जिद को आप बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल करे नो। मोहिद आलम साहब 1000 रुपये। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मोहिद आलम साहब 1000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। शमशाद आलम रहमत पर 2100 रुपये। माशाअल्लाह शमशाद आलम साहब रहमत पारा 2100। सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह इन्होंने 2100 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए नौजवानों को छोटा सा बच्चा है इनकी तरफ से, क्या नाम है? मोहम्मद मुंतजिर आलम माशाअल्लाह मोहम्मद मुंतजिर आलम से 1000 रुपये। ये छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी के नाम से 500 रुपये। ये जान की नाम से ए नाम भी बड़ा प्यारा है। ठीक बेटा जा जा मैं दुआ करे दूँ जा। मोहम्मद इलियास मरहूम के साले साहब के लिए 2000 रुपये। माशाअल्लाह मोहम्मद इलियास मरहूम के साल 2000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। ये बच्चा ने 500 रुपये दिया। देखिए जज्बा देखिए बच्चे का, बच्चे की उम्र देखिए 4-5 साल उम्र। मेंबर जुबैर साहब हाटगाछी 5 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। 4-5 साल उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं होगी। अगर आपकी इजाज़त तो एक शेर सुना दे बच्चे के लिए। इरशाद हो भाई सुना दे। शाहरुख न बनेगा, क्या कहना है? हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। नसीब मरहूम के नाम से 1000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई और कोई कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000। अब सोचते रह जाएंगे पॉकेट में पैसा रहेगा, यहाँ नहीं दीजिएगा। कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्चा हो जाएगा। लेकिन सुनिए पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो ऐसा बैंक है जहाँ पर आपका माल पैसा बढ़ता रहेगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाई बिला सोचे समझे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपनी जगह से उठिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की